सत श्री अकाल जी। मैं हरजिंदर सिंह कलम अकैडमी पंजाब दे वल्लों मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद करदा ते कलम अकैडमी पंजाब दे यूट्यूब चैनल ते पंजाबी पेपर ए दे वास्ते जो भी अपना सिलेबस है उस दे विच आपां पिछली क्लास दे विच जिहड़ा है किस्सा काव्य दा जिहड़ा इतिहास है उहदे बारे गल कीती सी ते अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है वो है वारिस शाह। मेन किस्साकार जिहड़ा है अपना वारिस शाह है उहदे बारे गल करांगे। उस दियां रचनावां उसका किस्सा जिहड़ा है वो किन्ना क मकबूल होया, किहड़े सदी दा जिहड़ा किस्साकार हो सकिया एंड किहड़ियां चीज़ां उसने जिहड़ियां है पंजाबी सभ्याचार जां साहित्य दी झोली च पाईयां ने उहदे बारे करदे हां जी गल। हाँ जी, अज दी क्लास दे विच सब तो पहलां मैं दस देना चाहुंदा कि आपां ने दमोदर जिहड़ा है दमोदर वाला वो किस्साकार किहड़ा है उहदे बारे ते इसका मूल आरंभ कदों तो मन्निया जांदा, पंजाबी किस्साकार दा मूल आरंभ जिहड़ा है वो कदों तो मन्निया जांदा है उहदे बारे आपां गल कर ली सी। ठीक है जी, पिछली क्लास दे विच। हुण अज जिहड़ी आपां गल करनी है वो है किस्साकारां दा काल ते उस तो बाद वारिस शाह किस्साकार जिहड़ा है उस दे बारे गल करांगे। हाँ जी, सब तो पहलां किस्साकार जिहड़े ने उन्हां दे विच उन्हां दा काल किहड़ा किहड़ा है। सब तो पहलां जिहड़ा है दमोदर, दमोदर दे बारे सारिआं नूं पता ही है कि दमोदर ने सब तो पहलां पंजाबी किस्सा जिहड़ा है वो लिखिया सी हीर। हीर रांझा। ठीक है जी। उस तो बाद पीलू, पीलू जिहड़ा है वो 17वीं सदी का है। ठीक है जी। दमोदर जिहड़ा 16वीं सदी दे विच आया सी। ठीक है जी। उसने जिहड़ा है किस्सा अपने कर कमला दे नाल लिखिया। उस तो बाद पीलू, पीलू 17वीं सदी का है। पीलू अते हाफिज बरखुरदार दोवें जिहड़े है इक्को सदी के किस्साकार होए ने 17वीं दे। ठीक है जी। दमोदर तो बाद बारी आउंदी है पीलू अते हाफिज बरखुरदार दी। उस दे विच जिहड़ा पीलू का किस्सा है वो बहुत ही मशहूर मिर्जा साहिबा किस्सा जिहड़ा उसने बहुत ही वधिया ढंग दे नाल इस किस्से नूं जिहड़ा है निभाया है। उस तो बाद वारिस शाह, वारिस शाह जिस दे बारे अज अपनी क्लास भी है उस दे बारे गल करांगे। तां वो जिहड़ा है 18वीं सदी का है किस्साकार जिहड़ा वो होया है ते मुगल काल दे अध समय। ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, इस नूं जरूर नोट कर लिया जाए क्योंकि जदों भी ये क्वेश्चन पेपर दे विच पुछया जाता है तां वारिस शाह जिहड़ा है वो 18वीं सदी दे किस समय का जिहड़ा है किस्साकार होया है तां उसका जिहड़ा सही उत्तर बनेगा मुगल काल दे अध समय या अधोगति समय दे विच जिहड़ा है वो किस्साकार होया है या मगरले समय दे विच जिहड़ा वो किस्साकार होया है। उस तो बाद 4 नंबर ते अपने कोले कादरयार ते हाशिम शाह। ये जिहड़े दोनों किस्साकार ने ये किहड़ी सदी दे ने 19वीं सदी ने जदों सिख राजकाल सी। ठीक है जी। महाराजा रणजीत सिंह जी जिहड़े सन उन्हां दे राजकाल दे समय जिहड़े दोनों किस्साकार होए ने 19वीं सदी दे पहले अध दी जिहड़ी इन्हां दी रचना मन्नी जांदी है। इन्हां दा भी जिहड़ा एक क्वेश्चन बनदा है उहदे विच कि कादरयार ते हाशिम शाह जिहड़े ने वो 19वीं सदी दे पहले अध दे किस्साकार होए हन या नहीं, या 18वीं सदी दे पहले अध दे या 17वीं दे। उन्हां दे विच ऑप्शनां जिहड़ियां आपां अपने हिसाब नाल चूज करनियां जिहड़ियां आपां नूं पता है कि इसका सही उत्तर जिहड़ा है 19वीं सदी दे पहले अध दे किस्साकार। उस तो बाद है 18वीं सदी नूं पंजाबी किस्सा काव्य दा सुनहरी काल भी कहा जाता है। इत्थे एक गल नोट कर लिओ, क्यों कहा जाता है सुनहरी काल, क्योंकि इस काल दे विच 18वीं सदी जिहड़ी सी 18वीं सदी जिहड़ी सी वो काल बड़ा सुनहरी सी क्योंकि इस दे विच जिहड़ा है वारिस शाह द्वारा जिहड़ी वो हीर रची गई सी जिस दे विच पंजाबी सभ्याचार जिहड़ा है बहुत ही चंगे तरीके दे नाल बयान किया गया सी। इस करके इस काल नूं की कहा जाता है किस्सा काव्य दा सुनहरी काल कहा जाता है। एक इत्थे गल होर है वो भी नोट कर लिओ क्योंकि ये सुनहरी काल इस करके भी है
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਲਾਣ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 3704 ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 1735 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ? 1735 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1735 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪੀਰ
सारा कुछ उन्होंने मानते सी। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਈਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਮਈਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਈਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦ ਕੁਤੁਬ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਯਦ ਕੁਤੁਬ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਤਕਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ। ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1766 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1766 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਂਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਮਿਨਹਾਰੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਨਹਾਰੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਦਲੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਹੈ,
ਹੀਰ ਸ਼ੇਖਾ, ਵਾਰਿਸ ਹੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਸ਼ੇਖਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪੇ। ਸ਼ਿਲਪੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਨੀਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਖਦੂਮ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਖਦੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਨੀਕ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਖਦੂਮ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਸਨ। 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਈਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਪੀਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਈਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ? ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਨੇ? ਕੁੱਲ 9 ਰਸ। ਕੁੱਲ 9 ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਬੀਰ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਬੀਬਤ ਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
किस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਤਾੜਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ 9 ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਖਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? रूप किहड़े किहड़े हुंदे ने? नंबर 1 सुखांतक, नंबर 2 दुखांतक। ठीक है जी। 2 रूप जिहड़े वो मन्ने जांदे है, सुखांतक ते दुखांतक। वारिस शाह दे किस्से दा अंत जिहड़ा सी वो दुखांतक रूप दे विच सी, क्योंकि जदों हीर तो रांझा जिहड़ा है खो लिया जाता है या विछड़ जाता है, ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਛੰਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਠ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਖਲਕ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਟਖਾਰਿਆਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਚਟਖਾਰਿਆਂ ਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਸੱਚ ਮੰਨੀ, ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਸੱਚ ਮੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਸੱਚ ਮੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੂੰ ਹੀਰ ਸਲੇਟੜੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੂੰ ਹੀਰ ਸਲੇਟੜੀ ਨੂੰ, ਦੇ ਗਈ ਸਦਾ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜਿਆ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਉਣ, ਦੁੱਧ ਬਾਝ ਨਾ ਹੋਂਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਾਲ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਣਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੱਦੀ ਦਮੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਦੀ। ਇਹ 2 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਤਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਉਸ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੰਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 60 ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 60 ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ? 360। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ 60। ਜੇ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 360। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਸਨ। ਹੀਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੀਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਥੇ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਤੁਕਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਪਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ? 624। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ? 624। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਗਗਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਗਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਕਾਰਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਨੇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਧ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਂਝਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਗਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਜ ਕੀਜੈ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ, ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਚਾਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲ ਨਾਥ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਲਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਪਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬੁਲ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਕਬੁਲ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸਨ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਥਾ ਮੁਕਬੁਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਾਵ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਬੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ
ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਅਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? 60। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਨ, ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੰਤ ਕਥਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਫਲਿਆ ਜਾਂ ਟਲਿਆ, ਪਰ ਮਿਨਹਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਉਸਨੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨਹਾਰੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੜ ਉਮਰ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1925 ਵਿੱਚ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1735। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1766 ਈਸਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1766 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1766 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
कि वारिस शाह की जिहड़ी तुलना है वो किस नाल कीती जा सकती है, तो वो जिहड़ी है दो जिहड़े ਸਾਹਿਤਕਾਰ या इतिहासकार होए ने उन्हां दे नाल करदा है, वो ने बुल्ले शाह जी ते शाह हुसैन। ठीक है जी, दो राइटरां दे नाल उन्हां दी तुलना करदा है। कौन करदा है? डॉक्टर मोहन सिंह। उस दे अनुसार जिहड़ा है नंबर 1 बुल्ले शाह, बुल्ले शाह जो वारिस शाह दा की सी? सहपाठी सी। इकट्ठे पढ़ते सन इको मसीत दे विच। ठीक है जी, ते शाह हुसैन इन्हां दोनों के नाल जिहड़ी है वो तुलना करता है। ठीक है जी, अज की क्लास अपनी जिहड़ी इत्थे ही समाप्त हुंदी है। उम्मीद करदा कि तुसी सारिਆਂ ने जिहड़ा है बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इस टॉपिक नूं जिहड़ा कि वारिस शाह दे नाल संबंधित उस दी हीर दे नाल संबंधित जिहड़ा किस्सा है उहदे बारे जिहड़ी जानकारी प्राप्त कीती होवेगी। इस क्लास दे दौरान बहुत सारियां जिहड़ियां गलतियां हो गई होणियां या होणियां सुभाविक ने, क्योंकि इंसान जिहड़ा हो गलतियां दा पुतला है। पर मैं अपने वालों पूरी कोशिश की है, तो ये जिहड़ा मटीरियल जिहड़ी समग्री तुहाडे सामने मैं पेश की है, ये बहुत सारियां जिहड़ियां ने नॉलेजेबल बुकां, जिहड़ियां साइंटिफिक बुकां ने या अथेंटिकेशन वालियां बुकां ने, उन्हां दे विचों जिहड़ियां है ये नॉलेज इकट्ठी करके तुहाडे सामने पेश की है। उम्मीद करदा तुहानूं ये किस्सा जिहड़ा है भाग वारिस शाह वाला बहुत ही चंगे तरीके दे नाल समझ आ गया होवेगा। तो फिर एक बार तो मैं तुहाडे सारिਆਂ दे सामने बेनती करदा है कि कलम अकैडमी पंजाब दा जिहड़ा यूट्यूब चैनल है उसनूं प्लीज़ वध तो वध शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो तो सबसक्राइब करो। हुण मैं अलविदा लेना जी, सत श्री अकाल।